Hi everybody, 11 Institute welcomes all the students of Standard 9 to Science, Chapter number 1 Matter in Our Surroundings, video lecture number 5. In previous video lecture, we discussed about effects of change of temperature on state of matters, and in today's video lecture, we are going to discuss about effect of change of pressure on state of matter. See, before moving into what is given into the textbook, I will like to show you something over here. Suppose I am having the comparison of three states of matter over here. These are gases, liquids, and solids. Now we very well know that in gases the particles are far from each other. They have more space between them, right? And they have very weak interparticular attraction with each other. Fine. These are the particles of gas, suppose, very much far from each other and having very weak intermolecular or interparticulate force between them. Now, if I increase the pressure, see, mark my words, not temperature. If I increase the pressure, આપણે આની ઉપરનો ભાર વધારીએ, મતલબ I will apply pressure from here, I will apply pressure from this side, from this side, from this side. Right, let us apply pressure from all the sides. So what will this pressure do? It will force the particles to come near to each other. It will force the particles to come near to each other. So those particles which are away from each other, they will try to come nearer to each other like this. Now you can see the particles have come nearer to each other. Right? Why the particles have come near to each other? Because you have increased the pressure. You have compelled them to come near to each other. So if you increase the pressure of gases, they will be converted into liquids. Now if I suppose further increase the pressure, હું અહીંયાથી બી પ્રેશર આપું, અહીંયાથી બી પ્રેશર આપું, બધી સાઈડથી આપણે ફરી પાછું પ્રેશર આપીએ. So what will happen? The particles will be compelled to move yet nearer to each other. એને forcefully હજી એકબીજાની ઘણું બધું નજીક આવવું પડશે. Right? And they will be converted into solids. તો ખૂબ જ simple aspect છે that I am having gases over here, liquids over here, and solids over here. In order to convert the gas into liquids, I have to increase the pressure. In order to convert liquids into solids, I have to again increase the pressure. But vice versa, જો મારે solid માંથી liquid માં આવવું હોય, તો I have to decrease the pressure. Liquid માંથી gas માં આવવું હોય, તો I have to again decrease the pressure. Because this is quite simple. If you increase the pressure, the particles will move nearer to each other. હવે આની ઉપર જે પ્રેશર અત્યારે લાદે છે એને તમે ઓછું કરી દો. માની લ્યો અત્યારે અહીંયા પ્રેશર લાદે છે, એ પ્રેશર તમે હટાવી લ્યો તો રિવર્સ થશે. રાઈટ? શું થશે? લિક્વિડમાંથી શું મળી જશે આપણને? ગેસ મળશે. બહુ સિમ્પલ એસ્પેક્ટ છે. રાઈટ? સો you see the temperature and pressure, both of them control the state of matter. At a particular time કેટલો ટેમ્પરેચર છે અને કેટલો પ્રેશર છે એ ડિટરમાઇન કરે છે કે કોઈ પણ સબસ્ટન્સનો સ્ટેટ ઓફ મેટર શું હશે. Apart from that, one thing we discussed in previous video lecture, suppose we were seeing the definition of melting point. What is melting point? Temperature at which a solid is converted into liquid. Solid is converted into liquid at 1 atmospheric pressure, આવું લખેલું હતું, or at atmospheric pressure. અને આપણે ડિસ્કસ કરેલું હતું
કે ભાઈ એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશરની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં કરશું, એટલે કે આ વિડીયો લેક્ચરમાં કરશું, રાઈટ. તો આ વસ્તુ ખ્યાલ છે કે ભાઈ એક સોલિડ લિક્વિડમાં કન્વર્ટ થઈ જાય એ જે ટેમ્પરેચર હોય દેટ ઇઝ નોન એઝ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. ભાઈ આપણે સોલિડનો ટેમ્પરેચર વધારીએ તો આ બધાની કાઇનેટિક એનર્જી વધશે એન્ડ દે વિલ બી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ લિક્વિડ્સ. બટ એટ એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર, મતલબ તમે અત્યારે મસ્ત મજાના તમારી ચેર પર બેઠા છો, સોફા પર બેઠા છો, જમીન પર બેઠા છો, તમારી સામે કોઈ ટેબલ હશે, કોઈ સરફેસ હશે, એ બધાની ઉપર અત્યારે એટમોસ્ફિયર પ્રેશર અપ્લાય કરી રહ્યું છે. સિમ્પલ વસ્તુ છે. સપોઝ ધીસ ઇઝ ધ સરફેસ ઓફ અર્થ લાઈક ધીસ, અને અર્થની આજુબાજુમાં એટમોસ્ફિયર છે. તો ધેટ એટમોસ્ફિયર વિલ એક્ઝર્ટ પ્રેશર ઓન અર્થ, બરાબર ને. એનો અર્થ ઉપર એક પ્રેશર છે નોર્મલ. અત્યારે આપણે બેઠા છે તો આપણી ઉપર પ્રેશર અપ્લાય થાય છે, ફીલ નથી થતો, બહુ નોમિનલ છે એની વેલ્યુ બહુ વધારે નથી. અત્યારે આપણને પ્રેશર ફીલ નથી થતો. બટ ધ પ્રેશર which is exerted on the surface of the earth by the atmosphere that is surrounding it, which is not felt, right, છે બટ આપણને એટલો બધો ફીલ નથી થતો, that pressure is known as atmospheric pressure. એટલે નોર્મલ કન્ડિશન, નોર્મલ એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર ઉપરનો જે ટેમ્પરેચર હોય જ્યારે સોલિડ લિક્વિડમાં કન્વર્ટ થાય દેટ ઇઝ નોન એઝ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. હવે સર એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર કરતા આપણે પ્રેશર વધારીએ તો શું થાય? તો ભાઈ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ બદલે. બહુ સિમ્પલ આસ્પેક્ટ છે, બીકોઝ નાઉ યુ કેન સી કે ભાઈ ખાલી ટેમ્પરેચર છે એ સ્ટેટ ઓફ મેટરને કંટ્રોલ નથી કરતું, પ્રેશર બી સ્ટેટ ઓફ મેટરને કંટ્રોલ કરે છે. તમારે સોલિડમાંથી લિક્વિડમાં જવું છે, તમે ટેમ્પરેચર વધારી દીધો, બટ તમે પ્રેશરને વધુ ઓછો કરશો તો ટેમ્પરેચરની ઇફેક્ટમાં ચેન્જ આવશે, રાઈટ. એટલે અહીંયા વર્ડ મેન્શન કરેલો છે એટ એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર, બીકોઝ ઇફ યુ ચેન્જ ધ વેલ્યુ ઓફ ધ પ્રેશર ધ ટેમ્પરેચર ઓવર હિયર વિલ ઓલ્સો ચેન્જ. સમજાવું એ બી તમને, but let us first see what is given in the textbook. Difference in various states of matter is due to difference in the distance between the constituent particles. યાદ તો સૌથી પહેલા જ વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કસ થયું હતું, ઓર બીજા વિડિયો લેક્ચરમાં ડિસ્કસ થયું હતું કે અલ્ટિમેટલી તમારી પાસે અલગ અલગ ટાઈપના સ્ટેટ્સ ઓફ મેટર છે. એ બધા સ્ટેટ્સ ઓફ મેટરની પ્રોપર્ટી અલગ અલગ છે, બટ અલ્ટિમેટલી ધે આર ડિપેન્ડન્ટ અપોન વન પ્રોપર્ટી ઓનલી, કે એ સ્ટેટ ઓફ મેટરના પાર્ટિકલ્સની વચ્ચે સ્પેસ કેટલી છે. બધી પ્રોપર્ટી અલ્ટિમેટલી તેના પર ડિપેન્ડન્ટ છે. ઇફ ધ સ્પેસ બિટવીન પાર્ટિકલ્સ ઇઝ લેસ ઇટ ઇઝ સોલિડ, ઇફ ઇટ ઇઝ મોર ઇટ ઇઝ લિક્વિડ, ઇફ ઇટ ઇઝ યેટ મોર ધેન ઇટ ઇઝ ગેસ, બરાબર ને. અને બાકી બધી પ્રોપર્ટી આ એક બેઝિક પ્રોપર્ટી ઉપર આધાર રાખે છે. વોટ વિલ હેપન when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? જોઈએ, બરાબર ને. અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે ટેક્સ્ટબુકમાં that this is a cylinder. આ સિલિન્ડરની અંદર નોર્મલી ગેસ હોય, મતલબ આની પહેલાનો ડાયાગ્રામ તમને અહીંયા ડ્રો કરીને બતાવું કે ભાઈ આ સિલિન્ડર છે, એમાં ગેસના પાર્ટિકલ આમ ફરે છે, બીકોઝ ગેસ તો એક્સપાન્ડ, બરાબર ને, ગમે ત્યાં ફરી શકે છે અત્યારે, ફ્રી ટુ મૂવ એના પાર્ટિકલ્સ. બટ આપણે એક પિસ્ટન લઈ આવીએ અને અહીંયા આની ઉપર આમ પ્રેશર અપ્લાય કરીએ, તો ઇફ યુ અપ્લાય ધ પ્રેશર, ફરજિયાત ગેસના પાર્ટિકલ્સને એકબીજાની નજીક આવવું પડશે. જો ગેસના પાર્ટિકલ્સ એકબીજાની નજીક છે, હજી તમારું પેટ નથી ભરાતું, હજી તમે પ્રેશર અપ્લાય કરો, they will come more nearer to each other. If you continue doing this, the gas will be ultimately converted into a liquid. બરાબર ને. તમે પ્રેશર વધારો છો, પાર્ટિકલ્સ નજીક આવશે, તો સૌથી પહેલા તો કમ્પ્રેશન થશે ગેસનું. શું થશે? કમ્પ્રેશન, બરાબર ને. હવે તમે આ સિલિન્ડરની અંદર વધારે ગેસ ભરી શકો છો કમ્પ્રેસ કરીને, પણ તમે પ્રેશર અપ્લાય કરી જ રાખો, જે પ્રેશરની વેલ્યુ છે એને વધાર્યા જ કરો, તો આ ગેસ પછી કમ્પ્રેસ નહીં થાય, એ સ્લોલી લિક્વિડમાં કન્વર્ટ થઈ જશે, જે પ્રોસેસને આપણે શું કહી શકીએ? લિક્વિફેક્શન. સો ઇફ યુ ગો ઓન ઇન્ક્રીઝિંગ ધ પ્રેશર ઓફ ગેસ, ધ ગેસ વિલ લિક્વિફાય. સાથે ટેમ્પરેચરને બી થોડો ઘણો ચેન્જ કરવો પડશે, બટ ઇફ યુ ગો ઓન ઇન્ક્રીઝિંગ ધ પ્રેશર, ગેસ પહેલા તો કમ્પ્રેસ થશે, પાર્ટિકલ્સ નજીક આવશે એકબીજાની, બટ અલ્ટિમેટલી ઇટ વિલ બી લિક્વિફાઈડ, ઇટ વિલ બી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ અ લિક્વિડ. Applying pressure and reducing temperature can liquefy gas. This is a very important line. યાદ રાખવાની છે. Applying pressure and reducing temperature. Applying pressure મતલબ increasing the pressure and reducing the temperature, right, will liquefy
gases એટલે ગેસમાંથી શું બની જશે liquid બની જશે. Pressure and temperature determine the state of a substance whether it will be solid, liquid or gas as discussed. બરાબર ને એટ અ પર્ટિક્યુલર મોમેન્ટ પ્રેશર અને ટેમ્પરેચરનો કોમ્બિનેશન ડિસાઇડ કરે છે કે કોઈ વસ્તુ સોલિડ હશે, લિક્વિડ હશે કે ગેસ હશે. This is simply the effect of pressure on state of matter. Right, this is a small chart which is very much important and you should remember this. Suppose આ બધા નામ અહીંયા આપેલા છે ને થોડીક વાર માટે ભૂલી જાઓ. સોલિડ માંથી લિક્વિડ બનાવવો છે. સોલિડ માંથી શું બનાવવો છે લિક્વિડ. તો સોલિડ માંથી જો લિક્વિડ મારે બનાવવો હોય તો આ એરો આવશે ફ્યુઝન વાળો. પ્રોસેસનું નામ શું છે ફ્યુઝન. અને મારે ફ્યુઝન કરવું હોય તો મારે શું કરવું પડશે ટેમ્પરેચરમાં વધારો લઈ આવવો પડશે. I have to increase the temperature. તો સોલિડનું ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરશું તો ફ્યુઝન થશે અને લિક્વિડ બની જશે. હવે લિક્વિડમાંથી ગેસ બનાવવો છે. So again what I have to do is I have to increase the temperature. Simple. So if you increase the temperature of solid, it will be converted into liquid. If you increase the temperature of liquid, it will be converted into gas. અને આ બી પોસિબલ છે કે તમે સોલિડનો ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો અહીંયા તો કદાચ એ લિક્વિડમાં કન્વર્ટ થયા વિના ડિરેક્ટલી ગેસમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. And that process is known as sublimation. Now that is a specific property of substances. For example, camphor. બરાબર ને એનું સબ્લિમેશન પોસિબલ છે કે ભાઈ સોલિડમાંથી લિક્વિડમાં જાય, લિક્વિડમાંથી ગેસમાં. એવું નહીં, સોલિડમાંથી ડિરેક્ટલી ગેસમાં કન્વર્ટ થઈ જાય if you increase the temperature. I hope this is very much clear. હવે આપણે આનું રિવર્સ જોઈએ કે આના રિવર્સમાં શું થાય છે. યસ, માની લો મારી પાસે ગેસ છે, એમાંથી મારે લિક્વિડ બનાવવો છે. ગેસમાંથી શું બનાવવો છે લિક્વિડ. તો બહુ સિમ્પલ એસ્પેક્ટ છે. લિક્વિડમાંથી ગેસ બનાવવા માટે જો ટેમ્પરેચર વધારવો પડતો હોય તો ગેસમાંથી લિક્વિડ બનાવવા માટે ટેમ્પરેચરને શું કરવો પડશે રિડ્યુસ કરવો પડશે. I have to reduce the temperature. તો ગેસમાંથી મને શું મળશે લિક્વિડ મળશે. સિમ્પલ છે ને. લિક્વિડનો ટેમ્પરેચર વધારો, કાઇનેટિક એનર્જી વધે છે, સ્પેસ વધે છે તો ગેસ બને છે. હવે એ જ ટેમ્પરેચર તમે ઓછો કરો તો લિક્વિડ બનશે. પ્રોસેસનું નામ શું છે કન્ડેન્સેશન. liquid to gas is vaporization, gas to liquid is condensation. મારી પાસે લિક્વિડ બની ગયો, લિક્વિડમાંથી મારે ફરી પાછો સોલિડ જોઈએ છે એટલે તમે અહીંયા એક્ઝામ્પલ લખી લો કે ભાઈ સોલિડનો એક્ઝામ્પલ તમે આઈસ કન્સિડર કરી લો, લિક્વિડનો એક્ઝામ્પલ તમે વોટર કન્સિડર કરી લો થોડી વાર માટે, and instead of gas we can imagine water vapor. Now if I want ice from water, water liquid છે, ice solid છે, શું કરો છો તમે ફ્રીજમાં મૂકો ને રેફ્રિજરેટરમાં. what you are doing, you are again reducing the temperature. You are again reducing the temperature. એવી જ રીતના ગેસમાંથી ડિરેક્ટલી ફરી પાછો મારે સોલિડ જોઈએ છે. what I will do, I will reduce the temperature. fine. અને આની અંદરથી ઘણી બધી ડેફિનેશન બી ક્લિયર થવી જોઈએ. The process of conversion of solid to liquid is fusion. Liquid to gas is vaporization. Right? Solid to gas is sublimation. Reverse. Liquid to solid is solidification. Gas to liquid ની પ્રોસેસ છે that is condensation. અને gas to solid અહીંયા sublimation લખેલું છે બટ હજી એક નામ આપણે લખશું એને deposition બી કહી શકીએ. શું કહીએ? The process is also known as deposition when gas is converted directly to solid without getting converted into liquid. તો બહુ સિમ્પલ એસ્પેક્ટ છે. સોલિડનો ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો લિક્વિડ મળશે, લિક્વિડનો ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો ગેસ મળશે. રિવર્સ, ગેસનો ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ કરો લિક્વિડ મળશે, લિક્વિડનો ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ કરો સોલિડ મળશે. Now let us understand about the pressure. આપણી પાસે ગેસ છે, પાર્ટિકલ્સ બધા એકબીજાથી બહુ દૂર છે અને એને નજીક લઈ આવે છે, લિક્વિડ બનાવવું છે તો પ્રેશરને શું કરવું પડશે ઇન્ક્રીઝ કરવો પડશે. રાઈટ, શું કરવું પડશે we have to increase the pressure. So either you reduce the temperature or you increase the pressure. બે રસ્તા છે તમારી પાસે.
શું કરવાના? કન્ડેન્સેશન કરવાના. તો મારી પાસે બે રસ્તા છે ગેસમાંથી લિક્વિડ બનાવવા માટે. ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ કરો ઓર પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરો, અને બંને એક સાથે કરો તો ફટાફટ ગેસમાંથી લિક્વિડ બનશે. If you do both these things together, you reduce the temperature also and you increase the pressure also. Gas will be converted into liquid at a very faster rate. બરાબર છે. ફરી પાછું અહીંયા આવીએ. લિક્વિડમાંથી મારે સોલિડ બનાવવો છે. લિક્વિડમાંથી શું બનાવવો છે? સોલિડ બનાવવો છે. તો ટેમ્પરેચર રિડ્યુસ કરવું પડે. બટ ટેમ્પરેચર રિડ્યુસ કરવાની સાથે સાથે if you increase the pressure, the process will be faster. અને આ તો રોલ ક્લિયર જ છે ને. ગેસમાંથી લિક્વિડ બનાવવો હોય તો પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરવો પડે, લિક્વિડમાંથી સોલિડ બનાવવો હોય તો પ્રેશર હજી ઇન્ક્રીઝ કરવું પડે. આપણે હમણાં જ જોયું, બરાબર ને, that if you increase the pressure of gas it will be converted into liquid, if you increase the pressure of liquid it will be converted into solid. બહુ સિમ્પલ એસ્પેક્ટ છે. એવી જ રીતના અહીંયા બી ગેસમાંથી ડિરેક્ટલી સોલિડ બી બનાવવો હોય તો આપણે પ્રેશરને શું કરવો પડશે? ઇન્ક્રીઝ કરવો પડશે. we have to increase the pressure. You can see જોડી છે. temperature less, pressure more, temperature less, pressure more, temperature less, pressure more. અને ક્યારે યુઝ થશે આ કન્ડિશન? ગેસમાંથી લિક્વિડ, લિક્વિડમાંથી સોલિડ. નાઉ vice versa. If I compare over here that I want to convert solid into liquid, તો જો હું ટેમ્પરેચર વધારું છું તો સામે મારે પ્રેશરને શું કરવું પડશે? ઓછું કરવો પડશે. સો ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરવાથી સોલિડ તો લિક્વિડમાં કન્વર્ટ થશે જ, બટ સાથે સાથે જો હું પ્રેશરને ઓછો કરી આપું તો આ ટેમ્પરેચરની ઇફેક્ટ વધારે આવશે. બહુ સિમ્પલ એસ્પેક્ટ છે. If I reduce the pressure, the solid will be easily converted into liquid. બરાબર ને? હવે લિક્વિડમાંથી ગેસમાં જવું છે તો ટેમ્પરેચર તો વધારવું જ પડશે, બટ સાથે સાથે જો હું પ્રેશર ઓછો રાખું ઓર પ્રેશર ઘટાડી દઉં then it will be more helpful for me. Liquid will be easily converted into gas. સેમ પ્રોસેસ અહીંયા છે. સોલિડને ગેસમાં કન્વર્ટ કરવો છે તો ટેમ્પરેચર તો વધારવો જ પડશે, બટ સાથે સાથે પ્રેશરની વેલ્યુ લો રાખવી પડશે. If temperature is more and pressure is less, the sublimation will be easy. Now you can see જ્યારે બી ટેમ્પરેચર વધારે છે પ્રેશર ઓછો છે, ટેમ્પરેચર ઓછો છે પ્રેશર વધારે છે. So pressure and temperature are inversely related to each other as far as change in state of matter is concerned. બધી જગ્યાએ નથી કહેતો, પણ જ્યાં સુધી તમારે સ્ટેટ ઓફ મેટર ચેન્જ કરવો છે, તમને યાદ છે કે ભાઈ સોલિડને લિક્વિડમાં કન્વર્ટ કરવા માટે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરવો પડે, તો જો ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરવો પડતો હોય તો પ્રેશરને ડિક્રીઝ જ કરવો પડે. હંમેશા ઊંધો રોલ આવશે, રાઈટ? લિક્વિડને ગેસમાં કન્વર્ટ કરવો છે તો ટેમ્પરેચર વધારવો પડશે, તો જો ટેમ્પરેચર વધારવો પડતો હોય તો પ્રેશરને ઘટાડવો જ પડશે. આ આઈડિયા બહુ ક્લિયર હોવો જોઈએ. આ ચાર્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્લીઝ રાઇટ ધીસ ઇન યોર CW. Right. Next we have a small introduction to dry ice. Dry ice means nothing but solid carbon dioxide. Solid carbon dioxide એનું નામ dry ice. શું કામ એને dry ice કહીએ એ જોઈ લો. Solid carbon dioxide is stored under high pressure. હવે સૌથી પહેલા એક વસ્તુ સમજી લ્યો તમે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પોતે ગેસ છે. શું છે? ગેસ. એને તમે શેમાં સ્ટોર કર્યો છે? હાઈ પ્રેશર. હાઈ પ્રેશર. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ગેસમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સોલિડ બની ગયો છે. શું બની ગયો છે? સોલિડ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બની ગયો છે, બીકોઝ તમે આ ગેસને ખૂબ જ હાઈ પ્રેશર ઉપર સ્ટોર કરેલો છે. હવે આ જે છે ને સોલિડ CO2, એમાંથી આપણને આમ લાગશે કે ભાઈ ફ્યુમ્સ તે ધુમાડા નીકળતા હોય ને, કેમ નોર્મલ આઈસને તમે રાખો તમને એના સરફેસ ઉપરથી આમ વેપર્સ નીકળતા હોય એવું લાગે, એવું તમને સોલિડ કાર્બન ડાયોક્સાઇડના સરફેસ ઉપરથી બી વેપર નીકળતા હોય એવું લાગે. બટ ફેર એટલો છે કે આઈસનો સરફેસ છે ને એ મોઇસ્ટ હોય, ભીનો હોય થોડો. સોલિડ કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો સરફેસ મોઇસ્ટ નહીં હોય, એટલે જ એનું નામ ડ્રાય આઈસ છે. બરાબર ને? હવે સમજો તમે, solid CO2 gets converted directly into gaseous state on decrease of pressure to 1 atmospheric pressure without coming into liquid state. સમજો, આ તમે જે કન્ડિશન મેં અહીંયા નીચે લખેલી છે એ એના સ્ટોરેજની કન્ડિશન છે
કે તમે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ગેસને ખૂબ જ હાઈ પ્રેશર ઉપર સ્ટોર કરશો તો એ ગેસ સોલિડ તરીકે બિહેવ કરશે અને મને CO2 સોલિડ તરીકે જોવા મળશે. કાયદેસર મને આવા સોલિડ પીસીસ જોવા મળશે which are white in color, જે આઈસ જેવા લાગે છે. બટ ફેર એટલો છે કે આઈસનો સરફેસ મોઇસ્ટ હોય છે, આનો સરફેસ મોઇસ્ટ નહીં હોય. હવે શું થાય, તમે આની ઉપરથી આ પ્રેશર હટાવી લ્યો એન્ડ ઇફ યુ ડિક્રીઝ ધ પ્રેશર, મતલબ હું કન્ટિન્યુઅસલી પ્રેશર અપ્લાય કરતો હતો, હવે હું આ પ્રેશરને હટાવી લઉં તો પ્રેશરને હટાવી લેવાનો મિનિંગ શું છે ભાઈ? પ્રેશર ડિક્રીઝ થયો. બરાબર ને? બહુ સિમ્પલ એસ્પેક્ટ છે. હું કોકની ઉપર ક્યારનો મારા હાથથી વજન દઈને બેઠો હોય તો આઈ એમ અપ્લાઇંગ ધ પ્રેશર. હવે જો હું મારા હાથથી વજન ન આપું તો મેં પ્રેશર રિડ્યુસ થઈ રહ્યો હોય. સેમ વસ્તુ છે. ઇફ આઈ રિમૂવ ધીસ પ્રેશર અને હવે ખાલી જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અહીંયા સોલિડ છે એની ઉપર માત્ર એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર લાગુ પડે છે તો એ શું થઈ જશે? ઇટ વિલ ગો ડિરેક્ટલી ફ્રોમ સોલિડ સ્ટેટ ટુ ગેસિયસ સ્ટેટ. વચ્ચે ક્યાંય લિક્વિડ સ્ટેટમાં કન્વર્ટ થશે નહીં. તો હવે જ્યારે આ સોલિડમાંથી ગેસિયસ સ્ટેટમાં જશે ને તો આ જે આવો સોલિડ સરફેસ છે એની ઉપરથી આમ વ્હાઇટ ફ્યુમ્સ નીકળતા હોય ને એવું આપણને ફીલિંગ આવશે. રાઈટ? એનું નામ એટલા માટે શું રાખવામાં આવ્યું છે? ડ્રાય આઈસ. બરાબર છે? બીકોઝ નોર્મલ આઈસ થોડોક મોઇસ્ટ હોય છે, એનો સરફેસ ભીનું હોય છે. અહીંયા સરફેસ જરા બી ભીનો હોતો નથી, તમને કાયદેસર વ્હાઇટ કલરના ફ્યુમ્સ નીકળતા હોય એવું લાગશે. ડ્રાય આઈસ. આ જનરલી સ્ટેજ પરફોર્મન્સમાં યુઝ કરવામાં આવે. તમે આમ જુઓ કોઈ પણ અવોર્ડ સેરેમની સ્ટેજ પર વ્હાઇટ કલરના ધોણા નીકળતા હોય, યાદ છે? શું છે તે? દેટ ઇઝ નથિંગ બટ સોલિડ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. બરાબર છે? શું છે એ? સોલિડ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. સડનલી એને ખૂબ જ વધારે પ્રેશરમાં સ્ટોર કરવામાં આવેલો હોય ને પછી એની ઉપરનું પ્રેશર રિલીઝ કરી આપો તો એ સોલિડમાંથી ડિરેક્ટલી ગેસમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. રાઈટ? હેન્સ ઇટ ઇઝ નોન એઝ ડ્રાય આઈસ. This is the reason that solid carbon dioxide is known as dry ice. Important છે આ આવડવું જોઈએ that why solid carbon dioxide is known as dry ice, because normally it is stored under high pressure. When I decrease the pressure, it will again get converted from solid to gas without getting converted into liquid, and this is the reason that it is known as dry ice. Now we have question and answers. થોડા temperature related છે, થોડા pressure related છે. Just write them properly in your CW. So this is question number 3 given from in the text. Right? Please pause the video and write this down in your CW. Next we have number 4. Suggest a method to liquefy atmospheric gases. બહુ સીધો ખ્યાલ છે that if you apply pressure and you reduce the temperature, you can liquefy the gases. This is question number 4. Right? Textbook ની વચ્ચે આપેલું છે. Effect of pressure પૂરું થાય પછી. Please write this in your CW. Now this is number 3 from exercise. બરાબર ને? પૂરું ચેપ્ટર આખું પૂરું થઈ જાય પછી લાસ્ટમાં એક્સરસાઇઝીસ છે. એમાં નંબર 1 અને 2 આપણે લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં સોલ્વ કરેલો છે. આના આન્સર્સ આપણે આ વિડિયો લેક્ચરમાં આપીએ છીએ. તો 3A and 3B. Pause the video and write them down in your CW. Once you finish this, this is number 4. Okay, આનો આન્સર આપણે લખી આપીએ. Arrange the following substances in the increasing order of forces of attraction between the particles. મતલબ ત્રણ વસ્તુ છે જેની અંદર ફોર્સ ઓફ અટ્રેક્શન સૌથી ઓછો છે એને પહેલા લખો, જેની અંદર ફોર્સ ઓફ અટ્રેક્શન સૌથી વધારે છે એને છેલ્લે લખો. સૌથી પહેલા તો આપણે લખી કાઢીએ કે ભાઈ sugar is a solid, oxygen is a gas and water is a liquid. Now what do you think? ત્રણેયની અંદરથી સૌથી વધારે ફોર્સ ઓફ અટ્રેક્શન શેમાં હશે? ડેફિનેટલી ક્યાં હશે? સોલિડમાં. રાઈટ? સો સોલિડ્સ આર હેવિંગ હાઈએસ્ટ ફોર્સ ઓફ અટ્રેક્શન. બરાબર ને? તો સોલિડનો એક્ઝામ્પલ આપણી પાસે શું છે અત્યારે? શુગર. So we will write over here sugar. સુગરથી ઓછું અટ્રેક્શન શેમાં હશે? વોટરમાં હશે. અને એનાથી ઓછું અટ્રેક્શન શેમાં હશે? ઓક્સિજનમાં હશે. બરાબર ને? તો સૌથી પહેલા આપણા આન્સરની અંદર શું આવશે? ઓક્સિજન. ઓક્સિજનની અંદર ફોર્સ ઓફ અટ્રેક્શન સૌથી ઓછો હશે, એનાથી થોડો વધારે વોટરમાં હશે અને એનાથી થોડોક વધારે શુગરમાં હશે. તો વી હેવ અરેન્જ્ડ ધેમ ઇન ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ ફોર્સિસ ઓફ અટ્રેક્શન. રાઈટ? હવે આવો ગમે તે ક્વેશ્ચન પૂછી શકે છે. અહીંયા ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ ફોર્સિસ ઓફ અટ્રેક્શન બદલી સ્પેસ બિટવીન ધ પાર્ટિકલ્સ લખ્યું હોય તો આ ઊંધું આવે. તો સુગરમાં સ્પેસ સૌથી ઓછી હોય, વોટરમાં થોડી વધારે અને ઓક્સિજનમાં હજી વધારે. તો ક્વેશ્ચન ધ્યાનથી વાંચવાનો.
Pause the video and write this down in your CW. Next we have number 6. 5 આપણે last video lecture માં discuss કરેલો છે, right? Because નો spelling અહીંયા ખોટો છે. Please avoid any spelling mistakes. મારાથી type કરવામાં ઉતાવળ થઈ ગઈ હશે. Pause the video and write this 6th one in your CW. Then we have 7th one. Pause the video and write this also in your CW. This is an important question according to me. Number 7. Next we have number 8. What produces more severe burns, boiling water or steam? Definitely steam. બરાબર ને, because boiling water નો temperature બી 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે, steam નો temperature બી 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે, but મારી પાસે અહીંયા water છે, એમાંથી steam ક્યારે બની? વોટરના મોલિક્યુલ્સે લેટેન્ટ હીટ અબ્સોર્બ કરેલી છે. તો અહીંયા જે પાર્ટિકલ છે એની પાસે લેટેન્ટ હીટ નથી, બટ અહીંયા જે પાર્ટિકલ છે એની પાસે એક્સ્ટ્રા હીટ એનર્જી છે. ભલે બંનેનો ટેમ્પરેચર 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જ છે, but the particles of steam are having extra latent heat energy absorbed. બરાબર ને, એના લીધે steam will produce more severe burns than water at 100 degree Celsius, right? And this is number 9. તો total 9 question answers હતા. થોડા તો આપણે previous video lecture માં જોયા હતા, થોડા તો આમાં જોયા છે, અને આનો આન્સર હવે આપણે અહીંયા લખીએ. પ્રોસેસના નામ આપવાના છે. The process of conversion of solid to liquid is known as fusion, and liquid to solid is known as solidification, right? We very well know this. Process of conversion of liquid to gas is known as vaporization, and gas to liquid is known as condensation. Fine. Solid to liquid, fusion. Liquid to solid, solidification. Liquid to gas, vaporization. Gas to liquid, condensation. Solid માંથી અહીંયા શું બને છે? gas directly. So solid to gas without getting converted into liquid is known as sublimation. Increase of temperature, decrease of pressure, right? And the reverse process, gas to solid, this is known as deposition, right? I hope this is very much clear to you. Fine. So we can write over here that A is fusion, B is vaporization, C is condensation, D is solidification, E is sublimation, and F is deposition. Pause the video and write this also down in your CW. So we end up the video lecture over here, and tomorrow we will have our final video lecture about evaporation and factors affecting evaporations most probably, and we will discuss the question answers related to them. Till then, take very good care of yourselves. Goodbye.